خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ سے متعلق الیکشن کمیشن کا خط گورنر ہاؤس کو موصول ہو گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے بھی خط موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ مزید پشاور سے سمین جان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پختونخوا میں انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا خط گورنر ہاؤس سیکریٹریٹ کو موصول ہو گیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے خط کی تصدیق کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کا صوبے میں انتخابات سے متعلق خط سیکریٹری گورنر ہاؤس کے نام ارسال کیا گیا ہے۔ خط سر بموہر ہے۔ گورنر غلام علی کے مطابق خط کھولنے کا مجاز نہیں۔ سیکریٹری چھٹی پر ہونے کی وجہ سے خط کو پیر کے دن کھولا جائے گا، جس کے بعد الیکشن کمیشن سے بات ہوگی اور عدالتی فیصلے کی روشنی میں دستیاب تاریخ میں الیکشن کروائیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ انتخابات کے لیے انتظامات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ صدر مملکت اور میں ایک ہی متفقہ تاریخ دینے کی خواہش تھی۔ اعلان سے قبل صدر مملکت متفقہ تاریخ کے لیے بلا لیتے تو مثبت پیغام چلا جاتا۔ اور الیکشن کمیشن نے پنجاب میں عام انتخابات کے لیے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ انتخابی شیڈیول کی تیاری پر کام جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آئندہ ہفتے پیر یا منگل کے روز شیڈیول جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں جاری۔ الیکشن کمیشن کا ڈی آر اوز اور آر اوز عدلیہ سے نہ لینے کا عندیہ۔ انتخابی اخراجات کے لیے وزارت خزانہ کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے صوبہ پنجاب میں انتخابات کے لیے عدالتی عملے کی فراہمی کے لیے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو مزید خط نہ لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمیشن نے صوبائی الیکشن کمشنر سے ڈی آر اوز اور آر اوز کی فہرست مانگ لی ہے۔ صوبائی الیکشن کمیشن کی جانب سے آج فہرست الیکشن کمیشن کو بھجوائے جانے کا امکان ہے۔ الیکشن کمیشن آئندہ ہفتے سے انتخابی عملے کی ٹریننگ کا آغاز کرے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کے انعقاد کے لیے وزارت خزانہ کو 25 ارب روپے کے فنڈز کی فوری فراہمی کے لیے خط لکھنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ انتخابات میں سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی کے لیے وزارت داخلہ کو بھی آئندہ ہفتے مراسلہ ارسال کیا جائے گا۔ اور چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں الیکشن ہو یا فسطائیت ڈٹ کر مقابلہ ہوگا۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون نے کہا کہ الزام لگانے والے آج منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ پتلی تماشا کرنے والے گھروں میں قید ہو چکے ہیں۔ معاشی مشکلات میں ڈوبا ملک پہلی بار ہمیں نہیں ملا۔ اب بھی سازشیوں کی کوشش ہے کہ معیشت نہ سنبھلے۔ ہمیشہ کی طرح شیر ہی مسائل پیدا کرنے والے گیدڑوں سے نجات دلائے گا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ معاشی بحران آج کا نہیں ہے، یہ 75 سال کی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ معیشت کو بچانے کے لیے مزید قربانیاں دینا ہوں گی۔ ہم نے مارشل لا، زرداری، نواز شریف اور عمران خان سب کو دیکھ لیا۔ اب سوچنا ہے کہ نظام کو تبدیل کرنا ہوگا۔ مفتاح اسماعیل کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان میں 75 سال سے جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آج یہاں پہ ہیں ہم، تو یہ بات ہم کو یاد رکھنی ہے کہ یہ آج کی غلطی نہیں ہے۔ وفاق جو ہے وہ ٹیکس جمع کرتی ہے اور گندہ ہوتی ہے۔ صوبوں کو آپ فری میں پیسے دے دیتے ہیں، کوئی کنڈیشن اٹیچ نہیں ہوتی ہے۔ خرچے بڑھ رہے ہیں، 6 گنا خرچے بڑھ گئے ہیں صوبوں کے 2010 سے۔ 500% ان کی پے رول بڑھ گیا ہے۔ 75 سال کے بعد ہم نے اس قوم کو بھوک سے آزاد نہیں کیا، اس قوم کو پیاس سے آزاد نہیں کیا، اس قوم کو جہالت سے آزاد نہیں کیا۔ تو آج جو اکنامک کرائسس ہے نا، وہ تو ہمارا کرائسس ہے۔ تو یہ پاکستان کے 10% لوگوں کا کرائسس ہے۔ پہلی مرتبہ آپ لوگ بھی غریب ہوئے تو ذرا آپ لوگوں کو پیٹ میں درد ہونے لگا ہے۔ کوئی اکنامک پالیسی ایسی اس پاکستان میں نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم پاکستان کو اچھا کر سکتے ہیں اگر ہم پاکستان میں تعلیم نہ دیں۔ ہم نے سب کچھ سبھی دیکھ لیے، ماشاء اللہ بھی آپ نے دیکھ لیے ہیں، آپ نے ہائیبریڈ بھی دیکھ لیا، ہائیبریڈ لائٹ بھی دیکھ لیا، زرداری صاحب کو بھی دیکھ لیا، خان صاحب کو بھی دیکھ لیا، نواز شریف کو بھی دیکھ لیا، لیکن ہم کو اپنا اسٹرکچر آف گورننس جب تک چینج نہیں کریں گے، کوئی آدمی کو بھی بٹھا لیں گے بہتری نہیں آئے گی۔ ہم کو سسٹمک سے چینجز کرنے ہیں۔ سو یہ جو چیز ہے کہ ہم کو پرائیویٹائزیشن کرنا بہت ضروری ہے کہ پیپل ہیو انڈرسٹوڈ کہ اب اس وقت آ گیا ہے پاکستان کے بارے میں سوچنے کا کہ یار اس کو ری تھنک کرو، تو ہم کو بہت سارے فنڈامنٹل چینجز کرنے پڑیں گے۔ اور جو شاہد عباسی کئی عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک میز پہ، ایک گول میز پہ آپ ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو بھی بٹھائیں، ریٹائرڈ جوڈیشری والوں کو بھی بٹھائیں، ریٹائرڈ آرمی لوگوں کو بیٹھیں، ایکٹیو مولوی صاحبان کو لے کے بیٹھیں، سیاستدانوں کو لے کے بیٹھیں، بزنسز کو لے کے بیٹھیں، میڈیا کو لے کے بیٹھیں، اور بیٹھ کے بولیں کہ یار یہ پاکستان کس طرح چلانا ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب پاکستان کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی اس میں سے غدار نہیں ہے۔ دیر از نو ریزن وائی پاکستانی شوڈ ریمین ہنگری اینڈ پور۔ اور حکومت نے رمضان المبارک سے قبل عوام کو سرپرائز دے دیا۔ کھجوروں کو لگژری اشیاء کی فہرست میں شامل کر کے ریگولیٹری ڈیوٹی میں 64% کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں فیصل آباد سے انجم ندیم۔
गुज़िश्ता साल सैलाब की तबाह कारियों और टैक्सेस में नुमाया इजाफे से मुल्क भर में खजूर की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गईं। हुकूमत ने खजूर को लग्जरी आइटम में शामिल कर लिया और इम्पोर्ट पर रेगुलेटरी ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 74% कर दी। खजूर की इम्पोर्ट पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफे के बाद अजवा खजूर 1800 से बढ़कर 3000 रुपए, मजाफती 400 से बढ़कर 600 रुपए, मबरूम 400 से 650 रुपए, जबकि ईरानी खजूर 400 से बढ़कर 580 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। रमजानुल मुबारक से कबल हुकूमती इक़दाम पर शहरी भी नाला दिखाई देते हैं। जो वाइट कॉलर लोग हैं उनके लिए भी मुश्किल हो गई है खजूर खाना, जबकि रमज़ान शरीफ की आमद है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ दे। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मुकामी सतह पर 95,619 एकड़ रकबे पर खजूर के बागात हैं और पैदावार तकरीबन 5,60,000 मैट्रिक टन है, जबकि 14.5 मिलियन डॉलर की खजूरें बैरून मुल्क से दरामद की जाती हैं। ताजरों का कहना है कि रमजानुल मुबारक से कबल खजूर को आम खुर्दनी अशिया की फहरिस्त से निकाल कर लग्जरी आइटम में शामिल करना नाकाबिले फहम है। हुकूमत खजूर की इम्पोर्ट पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफे का फैसला फौरी वापस ले। ये है बार्टर ट्रेड ईरान के साथ, हमारा इधर से माल जाता है, उधर से हमें खजूर मिल जाती है। इसमें डॉलर भी इतना इन्वॉल्व नहीं होता, यानी पाकिस्तान पे इतना बोझ नहीं है। इन्होंने उस पर ड्यूटी कर दी है 74% रेगुलेटरी ड्यूटी, इससे कम पेश 2-2.5 हज़ार रुपये मन का इजाफा हुआ है। गुज़श्ता साल सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बायस खजूर की फसल मुतासर होने से रवां साल दरामदाद में इजाफे का इम्कान है। माह रमजान में खजूर हर दस्तरखान की जीनत होती है। अगर हुकूमत की जानब से इम्पोर्ट ड्यूटी का फैसला वापस न लिया गया तो खजूर आम आदमी की पहुँच से भी दूर हो जाएगी। कैमरामैन जुबैर गुमन के साथ मियां अंजुम, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद से इस्तांबुल जाने वाली पीआईए की परवाज़ 10 घंटे की ताख़ीर के बाद मंसूख कर दी गई। पीआईए हुक्काम ने तमाम मुसाफिरों को कई घंटों जहाज़ में बिठाए रखा। पीएएसएफ और मुसाफिरों के दरमियान तल्ख कलामी। मुसाफिरों ने लाउंज में पीआईए काउंटर के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, अपडेट कीजिएगा। जी, ये इस्लामाबाद से इस्तांबुल जाने वाली पीआईए की परवाज़ है जो 10 घंटे से ताख़ीर का शिकार थी। मुसाफिरों की फ़्लाइट PK 705 में कई घंटों तक इंतजार के बाद जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो जितने भी जो पैसेंजर थे उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया और कई घंटों से तमाम मुसाफिर जो है वो पीआईए का जो तैयारा है उसमें उनको हुकाम ने बिठा रखा है। फ़्लाइट का पीआईए ने बताया कि फ़्लाइट तकनीकी बुनियादों के सबब कैंसिल हो गई है और तवील तकनीकी खराबी के सबब मुसाफिरों की इस्तांबुल से कनेक्शन फ्लाइट जो है वो अब कैंसिल हो चुकी है। मुसाफिरों की आइंदा फ्लाइट के हवाले से इस्तांबुल पहुंचाए जाने के लिए मुनासिब इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। तर्जुमान पीआईए ने यह भी बताया कि मुसाफिरों को टर्किश एयरलाइन और दीगर फ्लाइट के जरिए इस्तांबुल पहुंचाया जाएगा। मुसाफिरों को इस्तांबुल एयरपोर्ट पर बियारो मददगार मजीद परेशान जो है वो अब नहीं किया जाएगा, लेकिन 10 घंटों बाद जब मुसाफिरों ने लाउंज में पीआईए काउंटर के सामने एहतजाज किया और एएसएफ और मुसाफिरों के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि निगरान हुकूमत अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार है और पीडीएम टोले के गैर मुल्की दौरे ख़त्म नहीं हो रहे। चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक सूबाई वज़ीर मियां महमूदुल रशीद और वकला रहनुमाओं ने मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि इमरान खान ने इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया, अब वो वक्त दूर नहीं जब वो वज़ीर आज़म होंगे। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि मरियम नवाज़ अदलिया और इदारों पर तनकीद करके क्या हासिल करना चाहती हैं। नवाज शरीफ और इमरान खान बराबर नहीं हो सकते। खबर, वजीर आजम शहबाज शरीफ से कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज की मुलाकात हुई है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अहम कानूनी और आइनी उमूर पर भी मुशावरत की गई है। आपको अहम खबर से आगाह करें, वजीर आजम शहबाज शरीफ से कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज की मुलाकात हुई है। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, बताइएगा कौन कौन से अहम उमूर ज़ेर गौर आए? जी देखिए, ये एक अहम मुलाकात थी जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज ने की है। और मुलाकात में जो वज़ीर आज़म ऑफिस से जो अलामिया जारी हुआ है उसमें बताया गया कि मौजूदा
सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर जो अमूर हैं उस पर तबादला ख्याल हुआ है, जबकि मुलाकात में अहम कानूनी और आइनी अमूर पर भी मुशावरत की गई है। और ज़राइल बता रहे हैं कि जो कानूनी और आइनी जो अमूर हैं उसमें निगरान सेटअप से लेके चेयरमैन नैब की तकरीरी के हवाले से भी अमूर ज़ेर गौर हैं, क्योंकि उसमें मुशावरत की जरूरत होती है अपोजिशन लीडर के साथ। तो इस हवाले से कौमी असम्बली के अंदर आइंदा की हिकमत अमली और जो PTI के अरकान के इस्तीफे जो हैं वो अगर वो अरकान वापस आते हैं तो उस वक्त क्या सूरत हाल बनेगी, इस हवाले से भी वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान तबादला ख्याल हुआ है। जी, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।